Hi, I am An Chan-Soo in TML Lab. I will explain the paper Meta Pseudo-Arrays published in CBPR 2021. Meta Pseudo-Array is based on previous pseudo-array framework. As shown on the left picture, pretend teacher network generates pseudo-array on the unlabeled data, and the student network are trained by using these pseudo-array data. The method of pseudo-arrays has been applied successfully to improve model performance by using teacher-student network. But main drawback of this model is that if pseudo-arrays are inaccurate, then the student will learn from the inaccurate data. So the student performance may not better than the teacher. This drawback is also known as the problem of confirmation bias in pseudo-array. To address this problem, as shown on the right picture, Meta Pseudo-Arrays proposed the framework which, under the student's performance on lab data, gives feedback signal to the teacher. So the teacher learns from this real signal. As a result, the teacher corrects the bias. On the Meta Pseudo-Array framework, the student is trained by pseudo-array training like previous pseudo-array method. After the optimization of the student parameter, evaluate the performance using the loss on labeled data with the student model. But as said in introduction, it is not guaranteed that the teacher is well trained. So in Meta Pseudo-Array, optimize the teacher parameters according to the performance of the student on labeled data. However, the dependence of theta S on theta T is extremely complicated, and the gradient of theta S with respect to theta T requires unlearning the entire student training process, such as argument mean. So, to make meta storage feasible, the paper uses ideas for meta-learning. Similarly, in meta-learning such as MAML, approximate the theta S of theta T with the one-step gradient update of theta S and plug this approximation into the optimization problem. This loss is the practical teacher objective in Meta Pseudo-Arrays. And this paper does not use soft pseudo-arrays because of large computation, but use harder pseudo-arrays as sample label from the prediction distribution of the teacher. It results in smaller computation than soft label, but use modified version of label's algorithm to obtain gradient of L with respect to theta T instead of using the standard backpropagation. In overall loss overview, the student loss is a pseudo-label loss on the unlabeled data with pseudo-labeled samples from teacher prediction, and the teacher loss consists of MBL loss proposed in this paper, UDL loss, which is unsupervised loss on the unlabeled data, and fine-tuning loss, which is supervised loss on the labeled data. In this presentation, briefly explain the computational procedure about the gradient of student loss on labeled data with respect to theta T. If you want to know detailed explanation of this, check appendix of the paper. First, by the chain rule, we have the gradient composed of two terms. First term can be computed by backpropagation, so we focus on the second term. Next, we apply Reinforced equation to approximate second term. Finally, use the Monte Carlo approximation using the sampled pseudo-array and obtain approximated gradient of L with respect to theta T. Both two terms can be computed using dot product between losses from student network, and last term can be computed with the teacher network using soft pseudo-array and hard pseudo-array. For unsupervised loss,
The paper used ideas from the paper unsupervised data augmentation called UDA. Meta-Shadow Lab only used the unsupervised loss term for consistency training. This loss regularized the model predictions to be invariant to strong data augmentation, such as the land augment. This is the overall training algorithm. First, pseudo-level loss for the student is computed for the student parameter update and compute the feedback coefficient and the teacher gradient as in previous slides about rainbows. Next, compute the supervised loss on lab data and UDL loss on unlabeled data for the teacher's gradient. Lastly, by using these three rules, update the teacher's parameter. In simple two-moon dataset, because of the load of the feedback in Meta-Shadow labs, addressing the problem of the confirmation bias like this picture. In small-scale dataset, the Meta-Shadow labs result in best performance compared to lab propagation method and self-supervised method. In large-scale dataset like ImageNet, the Meta-Shadow labs result in better performance. Let's finish the paper presentation. Now let's start the code review. Thank you for listening. 코드 리뷰 시작하도록 하겠습니다. 일단 메타스로 랩의 코드는 어떤 공식 코드를 가져온 게 아니라 파이토치로 동안한 코드를 기터브에서 가져와서 코드 리뷰를 진행하겠습니다. 먼저 어떤 여러 가지 파일이 있는데 주로 main.py와 data.py에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 main.py에서는 처음에 어떤 티처 네트워크와 스튜던트 네트워크를 위한 여러가지 파라미터를 설정하고 있고, 그래서 먼저 메인 펑션을 살펴보면은 처음에 어규먼트를 세팅하고, 그 다음에 멀티 GPU 세팅을 위해서 토지 디스플레이트 모드를 사용한 다음에 디바이스 세팅을 GPU를 사용해서 디바이스 세팅을 수행합니다. 그 다음에 데이터셋 세팅으로 넘어가는데, 이 코드에서는 CPA10과 사이파10과 사이파100 사이 두 개 중 하나를 선택하도록 했는데, 코드 리뷰에서는 사이파10을 기준으로 설명하도록 하겠습니다. 그래서 이런 식으로 데이터셋 궤도를 통해서 레이블 데이터셋, unlabeled 데이터셋, 그리고 테스트 데이터셋 3개가 나오게 되는데, 자세한 코드는 data.py 코드를 살펴보도록 하겠습니다. 그 data.py 코드를 살펴보면 처음에 getCypher10 코드 펑션을 통해서 데이터셋 3개를 출력하게 되는데, 먼저 그 레이블 데이터에 대해서 트랜스폼 세팅하는데, 이 레이블 데이터는 weak augmentation, 랜덤 호라이즌탈 프립, 랜덤 클럭과 같은 weak augmentation만 수행한 상태로 레이블 데이터에 대한 트랜스폼을 수행하고, 그 다음에 validation 혹은 테스트 데이터에 대해서는 normalize 트랜스폼만 수행하게 됩니다. 그리고 사이파10에 대한 베이스 데이터셋을 세팅하고, 그 다음에 레이블드 데이터와 unlabeled 데이터를 나누기 위한 인덱스를 세팅하는데, 이 인덱스는 좀 아래와 같이 프리디파인된 미리 설정한 레이블드 데이터 숫자가 있으면은 그 unlabeled 데이터는 모든 트레이닝 데이터를 가져오고, 레이블드 데이터는 미리 설정한 숫자만큼 랜덤하게 해진 샘플링해서 가져오게 됩니다. 그래서 이 함수를 통해서 레이블드 인덱스와 unlabeled 인덱스를 나누게 되면은 다음으로 이 레이블드 데이터에 대한 트랜스폼을 펑션을 사용해서 train 레이블드 데이터셋을 세팅하고, 그 다음에 이제 unlabeled 데이터셋은 이 transform MPL이라는 별도의 트랜스폼을 사용하는데, 이 transform MPL은
이것도 뒤에서 설정이 되는데, 이 onLabel 데이터셋에서만 사용되는 트랜스폼이고, 이 트랜스폼은 논문 발표 때 어떤 UDA 슈퍼바이저 데이터 어그멘테이션 논문에서 제시되었던 것과 같이 어떤 출력, 입력 X에 대해서 어떤 기존 오리지널 이미지랑 어그멘티드 이미지를 출력하는 트랜스폼이 되겠고, 그 트랜스폼에서 어떤 이 랜덤 어그멘테이션이라는 방법을 사용하는데, 이 랜덤 어그멘테이션이라는 하이퍼 파라미터는 미리 세팅이 되어 있고, 그리고 이제 오리지널 데이터는 아까 네이버드 데이터 셋과 동일한 어떤 위크한 어그멘테이션만 수행하고, 이제 어떤 어그멘티드 데이터를 만들기 위해서 이런 스트롱 어그멘테이션을 수행하게 됩니다. 이 스트롱 어그멘테이션은 아까 말했듯이 랜덤 어그멘테이션이라는 함수를 사용하게 되는데, 이 랜덤 어그멘테이션에서도 잠깐 살펴보면은 이렇게 표현이 되어 있고, 이 n과 m이라는 하이퍼 파라미터 통해서 어떤 이 어그멘테이션 방법을 랜덤하게 초이스하게 되고, 이 초이스하는 어그멘트 종류는 이렇게 사전에 설정이 되어 있습니다. 그래서 이런 랜드 어그멘트를 활용해서 이런 스트롱 어그멘테이션을 수행하도록 하고, 마지막으로 노멀라이제이션을 수행하게 됩니다. 그래서 이 트랜스폼 MPL을 통해서 이런 오리지널 언레벨드 이미지와 그에 대한 스트롱 어그멘트를 수행한 어그멘티드 이미지를 출력하게 됩니다. 그래서 이런 언레벨 데이터셋은 이제 어떤 정해진 입력 X가 이미지 배치가 들어왔을 때 이런 오리지널 배치와 어떤 스트롱 어그멘테이션이 수행된 어그멘티드 배치가 출력되게 됩니다. 우리 테스트 데이터셋은 앞에서 설정한 어떤 밸리데이션에 대한 트랜스폼을 사용해서 데이터셋이 분석이 됩니다. 그럼 이 세 가지 데이터셋을 이제 각각 출력하게 됩니다. 이제 다시 메인 펑션으로 돌아오게 돼서 살펴보면은 이제 트레이닝 데이터셋을 활용하기 위해서 레이블드 데이터와 언레이블드 데이터에 대한 데이터 로더를 세팅할 텐데, 이때 트레이닝 샘플러는 어떤 랜덤하게 샘플링 하도록 하였고, 이제 테스트에 대해서는 어떤 시퀀셜한 샘플러를 사용해서 순서대로 샘플링 하도록 하였습니다. 그 다음에 이제 어떤 데이터셋에 따라서 어떤 뎁스랑 와이드 팩터라는 값을 미리 설정할 텐데, 이 뎁스랑 와이드 팩터는 티차워 모델, 스턴 모델로 사용하는 와이드 라지넷의 하이퍼 파라미터고, 어떤 와이드 라지넷을 이용해서 티차워 모델과 스턴 모델이 어떤 이미지에 대해서 클래시피케이션을 수행하게 됩니다. 그래서 지금 이제 모델을 이제 디바이스로 묶이게 되고, 그리고 어떤 이 EML이라는 설정을 하게 되면은 어떤 에버러지 스튜어트 모델이라는 것을 어떤 EML 방식, Exponential Moving Average 방식을 통해서 옵티마이즈 되는 에버러지 스튜어트 모델을 파스 과정에서 만들게 되는데, 이제 이 에버러지 스튜어트 모델을 어떤 이밸루에이션이나 테스트 과정에서 활용할 수 있는데, 이 코드에서는 디폴트 값이 0이기 때문에 일단은 0이라고 생각하고 진행하도록 하겠습니다. 이제 로스를 어떤 세팅할 텐데, 이제 로스 세팅은 기본적으로는 어떤 크로스 엔트리 로스로 설정되어 있고, 만약에 레이블 스무딩 설정을 한다면은 로스는 어떤 스무드 크로스 엔트리 로스를 활용해서 어떤 로스 펑션을 설정할 수 있습니다. 그 다음으로 이제 티처 모델과 스톤 모델에 대해서 웨이트 디케이를 세팅하고, 그 다음에 이제 SGD 옵티마이저를 기본으로 사용한 다음에 이런 러닝 레이트에 대해서는 어떤 코사인 스케줄링과 웜업 스케줄링을 사용하게 됩니다. 그리고 어떤 마스터베이 효적인 학습을 위해서 어떤 AMP 모델을 사용해서 어떤 믹스드 프리시전에 대한 다이내믹 스케일링을 사용하게 됩니다.
그리고 만약에 지크 포인트 모델이 존재한다면 어떤 선택적으로 어떤 리줌을 하게 되고, 그 다음에 어떤 멀티 GPU 환경이라면 별도의 세팅을 수행하게 됩니다. 그럼 만약에 어떤 이미 학습된 스튜던트 모델이 있다면은 이런 내부드 데이터셋에 대해서 이렇게 파인튜닝을 수행할 수도 있고, 아니면은 이런 학습된 스튜던트 모델을 가지고 테스트 데이터셋에 대해서 이밸루에이션을 수행할 수 있습니다. 이제 어떤 트레인 루프 펑션을 통해서 메타수도 레이블이 어떻게 학습되는지 확인해 보도록 하겠습니다. 그래서 이 트레인 루프 펑션이 활용해서 어떤 매 이터레이션마다 어떤 스튜던트 모델과 티처 모델을 오토마이즈 하게 되는데, 가장 먼저 어떤 이터레이션 펑션을 사용하는데, 이 이터레이션 펑션은 각 스텝에서 어떤 데이터셋으로부터 메시지를 샘플링하기 위해서 사용되는 펑션이고, 레이블드 데이터셋과 언레이블드 데이터셋에 대해서 각각 이터레이션 펑션을 설정하게 됩니다. 이제 트레이닝 이터레이션 과정을 수행하게 되는데, 이제 어떤 토탈 스텝에 대해서 매 스텝마다 어떤 오티마이제이션을 수행하게 되고, 그래서 먼저 이 티처 모델과 스튜던트 모델을 트레인 모드로 설정하게 됩니다. 그 다음 어떤 레이블 데이터셋에 대해서 먼저 이미지와 레이블 배치를 샘플링하고, 그 다음에 이제 언레이블드 데이터셋에 대해서 이미지 배치를 샘플링하게 됩니다. 그리고 여기서 아까 살펴봤듯이 언레이블드 데이터셋은 어떤 위크 어그멘티드 이미지, 어떤 오리지널 이미지랑 스트롱 어그멘티드 이미지, 랜덤 어그멘테이션 수행한 스트롱 어그멘티드 이미지로 두 개의 배치가 출력되게 됩니다. 두 개의 배치를 가져오게 됩니다. 그 다음에 이제 이미지와 레벨을 이제 디바이스로 옮긴 다음에 이제 일단 먼저 이 티처 모델을 어떤 학습하기 위해서 이 트레이닝 이미지를 어떤 레이블드 이미지와 언레이블드 이미지를 어떤 하나로 콘캐티네이션을 활용해서 붙이게 되고, 그래서 총 배치 사이즈는 원래 배치 사이즈의 3배만큼의 길이가 되고, 그리고 티처 모델을 활용해서 어떤 프레디션을 구해서 소프트 수도 레이블을 구성하게 됩니다. 그리고 이제 이 앞쪽 배치 사이즈만큼에 대해서는 어떤 레이블 데이터에 대한 티처 모델의 어떤 프레디션이 되고, 이제 나머지 프레디션에 대해서는 어떤 언레이블 데이터에 대한 소프트 수도 레이블이 되게 됩니다. 그 다음으로 이제 슈퍼바이즈 로스를 티처 모델에 대해서 구하게 되는데, 이거는 파인튜닝 로스라고 앞에서 확인됐죠? 파인튜닝 로스라고 불리는 것이고, 이제 어떤 앞에서 구한 어떤 레이블 데이터에 대한 프레디션과 이런 타겟 레이블에 대해서 크로스 엔트리 로스를 구해서 어떤 슈퍼바이즈 로스를 구하게 됩니다. 그 다음에 이제 언레이블 데이터에 대해서 티처 모델이 어떤 소프트 슈도 레이블을 생성하게 되는데, 이 코드에서는 어떤 템퍼러처 파라미터를 활용해서 어떤 디스트리뷰션을 더 샤프닝하게 적용될 수 있도록 하였습니다. 그리고 이제 맥스 여기서는 어떤 제너레이트 하드 슈도 레이블을 생성하기 위해서 어떤 이 소프트 슈도 레이블을 어떤 맥스 샘플링을 활용해서 어떤 하드 슈도 레이블을 구했고, 그리고 여기서 어떤 하드 슈도 레이블에 해당하는 어떤 프로버리티의 맥스 값이 나오게 될 텐데, 이 맥스 값이 어떤 스레셔도보다 큰 범위에 대해서는 어떤 마스크를 갖도록 하였습니다. 이제 어떤 티처 모델에 대해서 UDL 로스, 언슈퍼바이즈 로스를 구성하게 될 텐데, 이 언슈퍼바이즈 로스는 어떤 위크 어그멘티드 이미지, 어떤 오리지널 이미지랑 스트롱 어그멘티드 이미지 사이에 어떤 크로스 엔트리 로스를 계산하게 됩니다. 이때 어떤 로스 값에 마스크를 곱해서 계산하게 되는데, 이 마스크를 곱하는 이유는 이런 하이 컨피던스에 해당하는 프레디션에 대해서 로스 값을 계산하기 위해서 마스크를 사용하고 있습니다. 그리고 어떤 이 언레이블드
unsupervised loss의 웨이트를 구성하게 되는데, 이 웨이트는 어떤 람다 u로 구성되게 되고, 이때 어떤 UD 스텝이라는 어떤 하이퍼 파라미터를 활용해서 어떤 학습 초기에는 1보다 작은 값으로 시작해서 어떤 학습 중반부터 그러니까 UD 스텝 이상부터 어떤 1의 웨이트를 가지도록 이런 웜업 웨이트를 구성할 수 있습니다. 그 다음에 이제 어떤 스튜던트에 대해서 파라미터를 업데이트하기 위해서 어떤 이미지, 레이블 이미지와 언슈퍼드 이미지를 가져오게 되고, 이제 각각에 대해서 프레디션을 구하게 됩니다. 이제 이 프레디션 값을 활용해서 어떤 이 먼저 레이블드 데이터에 대한 어떤 코스 엔트로피 로스를 계산하게 됩니다. 이때 이 업데이트 되기 전 어떤 레이블드 데이터에 대한 로스를 계산하는 이유는 뒤에서 다 프로덕트를 어프로시메이트 하기 위해서 계산했는데, 이건 뒤에서 설명하도록 하겠습니다. 그래서 이제 가장 먼저 어떤 이 티처 모델에서 가져온 하드 수도 레이블과 이 언슈퍼바이드 이미지에 대한 스튜던트의 프레디션을 활용해서 어떤 크로스 엔티 로스를 계산하게 되고, 이제 어떤 수도 레이블을 사용해서 이제 어떤 스튜던트의 파라미터를 이제 업데이트하게 됩니다. 그리고 이렇게 업데이트한 이후에 스튜던트 모델 업데이트한 이후에 이제 어떤 레이블드 이미지에 대해서 어떤 새로운 스튜던트 모델을 활용해서 다시 프레디션을 수행하고, 이 프레디션 값을 이용해서 크로스 엔트로피 로스를 구하게 됩니다. 이제 이 다 프로덕트를 어떤 논문에서는 원래 이런 크로스 엔트로피 로스의 크레디트의 다 프로덕트 형태로 어떤 코에피션트를 구했는데, 이 코드에서는 어떤 이전 파라미터를 활용해서 구한 로스와 새로운 파라미터로 구한 레이블드 로스의 차로 어떤 다 프로덕트를 어프로치메이트 하고 있다고 밝히고 있는데, 이건 이슈를 인터넷에 찾아보니까 어떤 이런 퍼스트 오더 테일러 익스프레션을 활용하게 되면은 이런 다프로덕트 텀을 어떤 어프로치메이션 할 때 이런 레이블드 데이터에 대한 로스의 디퍼런스를 활용해서 어떤 다프로덕트를 어프로치메이트 할 수 있습니다. 그래서 이렇게 다프로덕트를 구한 다음에 이제 이제 하드 수도 레이블을 이제 티처 네트워크로부터 어떤 다시 맥스 샘플링을 활용해서 구하게 되고, 이제 이 하드 슈도 레이블과 이 어떤 하드 슈도 레이블과 이 티처의 소프트 슈도 레이블 사이에 크로스 엔트로피 로스를 이제 다 프로덕트와 곱해서 이제 NPR 로스를 구하게 됩니다. 그래서 이런 앞에서 살펴봤듯이 이 H와 이 하드 슈도 레이블과 소프트 슈도 레이블 사이에 크로스 엔트로피를 곱해서 이 티처 그레디언트를 계산하게 됩니다. 그래서 전체 티처에 대한 로스는 앞에서 구한 슈퍼바이저와 언슈퍼바이즈 로스의 합과 NPL 로스의 합으로 구성되게 됩니다. 이제 이 로스를 활용해서 티처의 파라미터를 업데이트하게 되고, 이 티처의 파라미터를 활용해서 어떤 트레이닝의 로스를 비주얼라이징하고, 이제 매 이밸루에이션 스텝마다 어떤 밸리데이션 데이터셋에 대해서 이제 스튜던트 모델을 가지고 테스트를 수행한 다음에 이제 로스와 에큐러시를 얻게 되고, 이 에큐러시가 가장 최고인지를 확인해서 어떤 베스트 모델을 세이브하게 됩니다. 이제 학습 이터레이션이 정해진 만큼 다 완수하게 되면은 이 레이블드 데이터에 대해서 어떤 베이스 스튜던트 모델을 가지고 파인튜닝을 추가적으로 수행하게 됩니다. 이 파인튜닝까지 완료하게 되면은 이제 스튜던트 모델이 완전 학습된 거고, 만약에 어떤 이 학습된 이제 스튜던트 모델을 활용해서 이 테스트 데이터에서 이밸루에이션을 수행하고, 혹은 어떤 추가적인 레이블드 데이터에 대해서 학습된 스튜던트 모델을 좀 더 파인튜닝 할 수 있습니다.
이상으로 코드 리뷰를 마치도록 하겠습니다.